The next one is plant growth inhibitors. What are plant growth inhibitors? The name itself indicates that the hormones which inhibit the growth of the plant, like inhibition in the cell division, cell elongation, causes cell senescence or leaf senescence. These hormones are called plant growth inhibitors. The plant growth inhibitors are of two types. We know that is the first one is abscisic acid, and the one more which also promotes and inhibits. So it comes under the category that is inhibitor, ethylene. The plant growth inhibitors are these are the chemicals which inhibit the growth and promote the dormancy. They promote the dormancy means they induces the resting period of birds and seeds. ಸೀಡ್ದು ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಿಷನ್? ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ inhibition of growth, involved in the promoting dormancy of the birds and seeds, and abscission in the plants, they are called plant growth inhibitors. They are abscisic acids and ethylene. The abscisic acid and ethylene are the example of growth inhibiting hormones. Why they are called so anta andre? Because they involved in the inhibition process, like exactly opposite to the promoters like axin, gibberellin, and cytokinin. What they do, they promote the growth. But here, abscisic acid and ethylene, they inhibit the growth by inducing dormancy, senescence, and inhibit in the cell division. So they are comes under plant growth inhibitors. Let's study in this part of video, that is abscisic acid. What is abscisic acid? What is nature? What are the physiological effects on the plant? And what are the commercial uses of this abscisic acid? Let's study abscisic acid. ಈ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಆಬ್ಸಿಸಿನ್, ಡಾರ್ಮಿನ್ ಅಥವಾ ABA ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ABA ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಸಿಸಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದ್ರು ನೇಚರ್ ಏನು ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Abscisic acid is the major hormone that controls the plant ability to survive in a harsh and changing environment. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಲಾಗುಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಮಿನ್. It interact with other hormones in the plant like promoting hormones ಏನಿದಾರಲ್ವಾ, and they are counteract with the plant growth promoting effects like axin ಮತ್ತೆ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The nature of the abscisic acid ಅಂತಂದ್ರೆ they are mainly acidic in mild acidic. Abscisic acid ಅಂತ ನೇಮ್ ಹೇಳೋಗೇನೆ, so they are mild acidic growth hormones. They are generally act as a growth inhibitors. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾರ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ they inhibit the plant growth. Inhibitor. It also called as stress hormone. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ adverse conditions ಅಥವಾ adverse environmental conditions like drought, water logging, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅಡಿಕಾಟ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಇದು ಫುಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತೊಟ್ಟೇನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಕಾಟನ್ದು ಅದು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕಾಟರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಕಾಟ್ ಅನ್ನೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ದ ಪಾಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಲ್ವೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ಆಂಥೋಫಿಲ್. ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಲ್ವೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಮೆಲ್ವಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಅಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಗ್ರೋತ್ ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಪೈರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಭತ್ತದ ಪೈರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಯೋಎಸ್ಐ. ಬಾರ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೈಲೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕೆ ಫುಡ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೂಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ಬೈ ಇನಿಬಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮಲೈಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಅಮಲೈಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ ಬಾರ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಶುಗರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಪಿಕಾಟಿಲ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೇಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಇದು ಬಯೋಅಸೈ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಮಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಉದುರೋಗೋಕೆ ಹೂ ಉದುರೋಗೋಕೆ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಕಾರಣ, ಮತ್ತೆ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಫುಡ್ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾನ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಲೀಫ್ ನಂಬರ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. They promote the development of abscission layer and causes a premature fall of leaf, flower, fruit. ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್. ಈ ತರ ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ ಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲೀಫ್ ಬಿಕಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಏನದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೇನೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈಲೈಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಚಿಗುರು ಹೊಡಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ವಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಲೀಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್. ಲೀಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಲೀಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೀಫು ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗೋಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೇಯರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಲೀಫ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲೀಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್. ಯಾರು? ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಗೋನಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೇ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ against water heat stresses in the plant. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಝೀರೋ ಫೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲೀಫ್ಗೆ, ಸ್ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ನ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are some physiological roles of abscisic acid. They promote the development of abscission layer. They induce the dormancy. They induce leaf senescence. They act as an antagonistic to gibberellic acid. They serve as a stress hormone. Yavaga spread harsh environmentally. They retard the cell division and cell elongation. ಸ್ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮೆಟೊನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are some physiological rule of abscisic acid. Let's study about the commercial uses of abscisic acid. ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೊಳ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮೆಟೊನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋಣ. The commercial uses of abscisic acids are, ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಈ ತರದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಸುಣ್ಣ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅವಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಫುಲ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ನಾವು ವೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಬ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಾಡೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಸಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ಬೊಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಒಣಗೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಗ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ?
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. The first commercial use ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ they are used as anti-transpirants. An application of even minute quantities of abscisic acid on the leaves causes partial closure of stomata, thus preventing transpiration as well as the reduction in the photosynthesis. First commercial uses. They induces the flowering. Flowering na induce ಮಾಡುತ್ತೆ in some short day plants. Short day plants ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂಥವನು ಕೂಡ ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಫೋಟೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಲ್ ಪಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಡೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೈಸಾಂಥಿಮಮ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟು ಅದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೂಟಿಂಗ್. ರೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿನ್ನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ರೂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು, ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ವಯಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ, ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನ ಅಡಿಕಾಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತಿನ ಕೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಎಲೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಂದರೆ, ಕಾಟನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಕಾಟಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಫೋಲಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟು. ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗಿಡದಿಂದ ಕೀಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ನೇಚರ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಯೋಹಸೈ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್.